бобоҷон дар бораи занҳое ки нописандӣ шавҳар мекунанд сухан мекардӣ. ҳар боре ки сухан мегӯем мегӯянд ки мо канизи ту нестем. хоҳиш мекунам бобоҷон бисёр нописанд шуданд. суоли дигаре ки ҳаст, шахсе қасам хӯрд ки ман ҳамин корро карда бошам, зане ки дар оянда мегирам барои ман 3 талоқ, вале ҳамон корро кардааст. саволи дигар, як дӯст доштам, баъди чанд вақт фаҳмидам ки хоҳарамро дӯст медорад. ба ӯ қаҳр кардам ва баъди чанд вақт ӯро бахшидам. мардум гуфтанд ӯ ба номуси ту бозӣ кард, бояд ӯро набахшид. чӣ маслиҳат медиҳед бобоҷон, чӣ кор кунам? хоб, саволи дигаре ки омадааст, мегӯяд зане ки дар ҳолати ҳайз аст метавонад ки дар назди домло ё ягон каси дигар дуохонӣ кунад. яъне агар зан дар ҳолати ҳайзам бошад, дар ҳолати нифосам ки бошад, агар зарурати ба дуо хондан бошад, ҳечи боқӣ надорад. яъне шуморо як кас омаду дуо хонад, майлаш бигзор. яъне шумо ки дар ин ҳолат қарор доред, барои шумо ягон гуноҳӣ нест. иншоаллоҳ дуруст аст. саволи дигар, мо аз бекорӣ дар масҷиди рӯзҳо, яъне христианҳо кор мекунем ва маоши мо ҳалол аст, маҷбурем ба хотири пулёбӣ. яъне бародарои аз мо ки дар муҳоҷират ҳастанд, аввалан худои меҳрубон ҳамаи муҳоҷирои моро, ҳамаи мусофирҳои моро, ҳамаи бародарое ки дур алватан ҳастед, худованд нигаҳбонтон бошад. ва суоле ки кардан, ин хел маъбадҳое ки инҳо ибодат мекунанд, аммо калисо мегем, дар ҳамон ҷойҳое барои сохтани калисо ё барои сохтани мақсад ҳар як иморатҳое ки хоси ҳамон дини насроният ҳаст, хоси ҷои таълиму ибодатшон ҳаст, кор кардан дар унҷа додарои азиз ва бародарои хеле меҳрубон ягон гуноҳе надорад. пули вай албатта барои шумо ҳалол аст. ягон гуноҳе ҳам надорад ки шумо вақте мерен нафсҳои худтона иҷорада мемонену шумо барои онҳо ин иморатҳоро мекунед. барои мо аз ҳама муҳим, бародарони азиз, ин аст ки моҳо эътиқодмон ва майлмон ва муҳаббатмон ба дини худмон, дини ислом аст, ба қуръон аст. яъне ба сохтани он иморатҳо маънои ӯро надорад ки мо аз динмон баргаштем ё ин ки мо мақсад дини насронията қабул кардем. вале шариати мову шумо, китобҳои мову шумо иҷозат метиҳанд ки мо агар ҳамин хел корҳо пеш баромад ва маблағ агар ба даст биёяд, ҳечи боқӣ надорад. шумо ҳақ доред ки дар ин ҷоҳо кор кунену мақсад ҳар маблағе ки ба даст меояд барои шумо ҳалол аст, зеро вай меҳнати шумо аст, вай заҳмати шумо аст. саволи дигар, як дӯст доштам, баъди чанд вақт фаҳмидам ки хоҳарамро дӯст медорад. ба ӯ қаҳр кардам ва баъди чанд вақт ӯро бахшидам. мардум гуфтанд ӯ ба номуси ту бозӣ кард, бояд ӯро набахшид. чӣ маслиҳат медиҳед бобоҷон, чӣ кор кунам? хаяку ин хел аст бародарои азиз ки ана пайғамбар гуфтааст ки ла тусоҳиб илла муъмин. шумо вақте ки рафиқ мегирен, дӯст мегирен, як касеро дӯст бигирен ки вай аз худо метарсида бошад. вақте шумо як дӯстеро мегирен ки ҳақиқатан фосиқай, фоҷирай, бубин худоро шукр ки оли мақсад фақат як хоҳарда нигоҳ кардааст, як хоҳарта тай чашм кардааст. аллоҳ парда кунад, бисёре аз рафиқҳоеро дидем ки занҳои рафиқошонда хиёнат карданд, модарои рафиқошонда хиёнат карданд. барои ҳамин аслан ку ман имрӯз ҳеҷ кара тавсия наметавонам. имрӯз он рафиқеро ки мо дар китоб мехонем,
یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم وارد خانم نکنم. وقتی وارد خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار خدا ترس که باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مال من، طرف فرزند من، طرف مادر من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست. شما همو خود کرده این. وقتی خداتون همخیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره که حتی در نبودن همون مردکاشون هم، رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت ما نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبریم. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میارد، شما را در شک میاندازد. خود در بین شما بعضی مثال علکه وسواس داخل میکند و شما به هر کارهای بدبختانه دست میزنید. برای همین دادر عزیز، انا از این گونه رفیقها مصلحت من همین است که دور باشید. اینها را رفیق نخوانید. اینها رفیق نیستند. آیا رفیق همین است که مرا در نزد دیگر رفیقان، در نزد همسایه هم شرمنده کند؟ وقتی او به خواهر من، به مادر من، به محرمای من وقتی دست درازی میکند، آیا او چگونه رفیق من است؟ خدا رحمت کنه، ابن سینا را میگو با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نباید دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. ولی یک دوستی که با دشمن میشینه میگه با او نشین. چگونه این دوستی که در حق خواهر من چی بدبختی های را میکند، این من چگونه دوست خوانم؟ این دشمن های ما هستند. سوال دیگری که هست، شخص قسم خورد که من همین کار را کرده باشم، زنی که در آینده میگیرم برای من 3 طلاق، ولی همون کار را کرده است، چی میشه؟ اگر کسی قسم خورد که مقصد من فلان کار را نمیکنم، اگر کنم ولی زن نداره که همین زنی که من در نکاح میدرارم، همون زن به من 3 طلاق. یعنی وقتی که اگر همین آدم قسمش شکست و همون کار کرد، همین زنی که میگیرد، همین زن 3 طلاق میشه. همین زن برای او 3 طلاق میشه. برای همین برادرای عزیز، آخه قسم کم است یا اینکه شرط است که شما باید همین قسم بخورین که من فلان کار کنم زنی من طلاق؟ یا بسیاری همین آدمای زندار فقط به زن طلاق قسم میخورن. برادرای عزیز، این کار هزل نیست، این کار عادی نیست. آخر بابا جان درباره زنهایی که ناپسندی شوهر میکنند سخن میکردید. هر باری که سخن میگوییم میگویند که ما کنیز تو نیستیم. خواهش میکنم بابا جان، بسیار ناپسند شدند. برادرها سوال کردند که درباره زنهایی که شوهرها را ناپسندی میکنند، یا اینکه اگر پای کارش بگیرن میگن من کنیزی تویم. مقصد درباره اینها، من اکو درباره اینها شما حقی همین مردها بالای زنها، من 5 جمعه 5 ساعت در این بابت صحبت دارم. شما طریق همین اینترنت ها در باب حرمت شوهر بیابین، از اونجا انشاءالله شما مفصل خدا خواهد
شما از اونجا مفصلتر جوابهاتون رو میگیرید. ولی به هر حالم که باشد خواهرای عزیز، خداوند حق شوهر را بالای زن گذاشته است. هر کاری را که الله مهربان در قرآن و پیامبرمان بر گوش ما و شما رسانیده است، کی را بر کی حقدار کرده است، همش به منفعت ما است. اگر در خانه زن اطاعت از مرد کند از خدا امید است که بسیار زندگیتون زندگی خوب میشه. لیکن اگر زن از مرد ناپسندی کند، زود است که این زندگی شما کنده می شود. من بسیاری زنهای را دیدم که به قدر شوهران رسیدن، اگرچه صاحب 4 فرزند بودند ولی بینشان طلاق شد، بینشان زندگیشان از بین رفت. هر یک چیز حد دارد. برای این خواهرای عزیز، شما شوهراتون را حرمت کنید، به قدر شوهراتون رسید. رسیدن حق شوهر، احترام حق شوهر بر ذمه شما واجب است. پیامبرمون وقتی در حدیث میگه خیر النساء اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. بر خواهر عزیز اکو گوش کن. میدونی که همین پیغمبری که چقدر محبوب دلها مونه، همین پیغمبری که نامش میشنویم صلی الله علیه و سلم میگیم، همین پیغمبری که یک دستور عمل حیات ما شدگیه، یک پیغمبری نازنینی که زعی دهنش گویم اصل میریزد، یک پیغمبری نازنینی که غم ما امتاش، خواه مردها خواه زنها مونه، غم ما را میخور، همیشه در اندیشه ما بود. حتی دم آخیرش هم وقتی گوششون در قلب پیامبر گذاشتن، به نام امتی امتی گفتن، دنیا را پدرود گفتن.